వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్. ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఇండియా పేరు మార్పుపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్. ప్రతిపక్ష కూటమి భారత్ అని పేరు పెట్టుకుంటే దేశం పేరు మళ్లీ మారుస్తారా అని ప్రశ్న. భీమవరం నియోజకవర్గంలో నారా లోకేష్ పాదయాత్రపై వైసీపీ రాళ్ల దాడి. పోలీసుల వైఫల్యమేనని మండిపడ్డ టీడీపీ నేతలు. బాచుపల్లి నాలాలో పడి కొట్టుకుపోయిన బాలుడి ఘటన విషాదాంతం. నిజాంపేట తుర్క చెరువులో మృతదేహం లభ్యం. నంద్యాల జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం. వ్యక్తిని అతి కిరాతకంగా నరికి చంపిన దుండగులు. ఇక డీటెయిల్స్ చూసే G20 విందుకు రాష్ట్రపతి భవన్ పంపిన ఆహ్వాన పత్రంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అని పేర్కొనడంపై ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తీవ్రంగా స్పందించారు. పేరు మార్పుపై తనకైతే అధికారిక సమాచారం లేదని చెబుతూనే బీజేపీని గద్దెదించేందుకు విపక్షాల కూటమిగా ఏర్పడి INDIA అని పేరు పెట్టుకున్నాయని గుర్తు చేశారు. తాము అలా పేరు పెట్టుకున్నందుకే కేంద్రం ఇండియా పేరును తొలగించి భారత్ అని మారుస్తుందా అని ప్రశ్నించారు. ఈ దేశం 140 కోట్ల మందిదని ఏదో ఒక పార్టీది కాదన్నారు. ఒకవేళ ప్రతిపక్ష కూటమి ఇండియా అని కాకుంటే భారత్ అని పేరు పెట్టుకుంటే అప్పుడు దేశం పేరును బీజేపీగా మారుస్తారా అని చురక అంటించారు. देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है. ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है. तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे. देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है. कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे. फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है. उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो. ये तो देश के साथ गद्दारी है. मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है. ऐसा लगता है कि देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं. जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन. 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है? कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन का 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है. अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं. फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे. मैं चैलेंज करता हूं अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के. तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते. 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे. టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో యువగళం పాదయాత్ర కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే భీమవరం నియోజకవర్గంలో ఆయన పాదయాత్ర సందర్భంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి. తాడేరు వద్ద లోకేష్ పాదయాత్ర కాన్వాయ్పై రాళ్ల దాడి జరిగింది. యువగళం కాన్వాయ్లోని పలు వాహనాలను ధ్వంసం చేశారు. వైసీపీ నేతలే రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డారంటూ లోకేష్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉన్నతాధికారులు వచ్చే వరకు ముందుకు కదిలేది లేదని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. ఇది పోలీసుల వైఫల్యమేనని మండిపడ్డారు. వైసీపీ కార్యకర్తలు రోడ్డు పక్కన ఉన్న భవనాలు ఎక్కి రాళ్లదాడి చేశారని, కవ్విసు జెండాలు ఊపారని, ఈ సందర్భంగా పోలీసులు వైసీపీ కార్యకర్తలకు రక్షణగా నిలిచారని టీడీపీ నేతలు ఆరోపించారు.
హైదరాబాద్ నగరంలోని వర్షం బీభత్సం కొనసాగుతోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో నాలాలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఓ బాలుడు నాలాలో పడి కొట్టుకుపోయిన ఘటన విషాదాంతమైంది. నిజాంపేట రాజీవ్ గృహకల్ప వద్ద చెరువులో బాలుడి మృతదేహం లభ్యమైంది. బాచుపల్లి పరిధిలోని ఎన్ఆర్ఏ కాలనీ వద్ద ఆ బాలుడు నాలాలో పడిపోయాడు. బాలుడి కోసం తీవ్రస్థాయిలో గాలింపు చేపట్టారు. నిజాంపేట తుర్క చెరువులో నుండి మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు. వస్తున్నాడు ఆయన దాంట్లో పోయాడు. ఇవే నరాల కొట్టుకొచ్చిండు. హలో బ్రదర్, వేసుకున్నందుకు ఎందుకంటే జాగ్రత్త కింద వేరే ప్లేస్ లేకుండా. నంద్యాల జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. నంద్యాల మండలంలోని ఓ వ్యక్తిని అతి కిరాతకంగా దుండగులు హత్య చేశారు. నంద్యాల మండలం శివారులోని అయ్యలూరి మెట్ట వద్ద దారుణ హత్య జరిగింది. నవజీవన్ స్కూల్ ఉద్యోగి నర్సోజిని ఇద్దరు అగంతకులు వెంటాడి చంపేశారు. స్కూల్ డ్యూటీ ముగించుకుని బైక్పై ఇంటికి వెళ్తున్న నర్సోజిపై అగంతకులు దాడి చేశారు. మరో బైక్పై ఉద్యోగి నర్సోజిని ఫాలో చేసి ప్రత్యర్థులు బైక్తో ఢీకొట్టారు. బైక్ నుంచి పడిపోయిన తర్వాత నర్సోజిని చంపడానికి అగంతకులు యత్నించారు. ప్రాణభయంతో పారిపోతున్న నర్సోజిని అగంతకులు వెంటాడి తలపై నరికి హతమార్చారు. అగంతకులు హెల్మెట్ పెట్టుకుని ఉండటంతో స్థానికులు గుర్తించలేదు. సమాచారం అందుకున్న నంద్యాల రూరల్ పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని క్లూస్ టీమ్ సహాయంతో వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టు మార్టం నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. దుండగుల కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ముదిరాజ్ సంఘం నాయకులు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తెలంగాణలోని 60 లక్షల జనాభా ఉన్న ముదిరాజులకు ఒక సీటు కూడా ఇవ్వకుండా అవమానించిన కేసీఆర్ పునరాలోచించుకుని 4 సీట్లు ఇవ్వాలని, అందులో పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలోని 2 లక్షల బీసీలు, అందులో 80,000 ముదిరాజులు ఉన్నారని, కావున పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే టికెట్ నీలం మధు ముదిరాజుకు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేయడం చేశారు. లేని పక్షంలో ఇక ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి గెలిపిస్తామని హెచ్చరించారు. ఈరోజు అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీ వీరంగూడ గ్రామంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మొత్తం ముదిరాజులు అమీన్పూర్ మండలంలో ఉన్నటువంటి ముదిరాజు సోదరులు అందరూ కలిసి ఏకగ్రీవంగా ఒక్క తాటిపైకి వచ్చి ముదిరాజులకు న్యాయం కావాలి. ఈ యొక్క టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు కూడా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలన్నీ చూస్తూ కూడా రాష్ట్రం మొత్తం ముదిరాజులు ఐక్యంగా ర్యాలీలు, ధర్నాలు చేస్తుంటే మా ఓపికని, మా సహనాన్ని పరీక్షించుకుంటూ ఇంతవరకు పరీక్షించారు. ఎవరికైనా ఒక హద్దు అంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకొకసారి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం, ఇప్పటికైనా ఆలోచించుకోండి. మీ యొక్క టిఆర్ఎస్ పార్టీ, మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలన్నా క్షేత్రంలో ఎక్కడికక్కడ చేసినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు దాకా కూడా మీరు చేసినటువంటి సీట్ల కేటాయింపులో ఏ ఒక్క మార్పు చేసుకోకపోవడం, దానికి కూడా ఒక కొలిక్కి తీసుకురాకపోవడం, ముదిరాజులు ఇంకా అక్కడే నిల్చోబెడతామనడం కూడా మీరు మళ్ళొకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇంతే చేస్తారు కదా, ఇదే చేస్తారు కదా అని అనుకుంటున్నారేమో. మాకు యుద్ధం బిడ్డ, మీ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నా, మేము జూదంలో ఓడిపోయి ఉండొచ్చు, మేము పాండవ వారసులం, జూదంలో ఓడిపోవచ్చు కానీ యుద్ధంలో గెలిచి తీరుతాం. ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పాండవులకి జూదం రాక ఆ రోజు 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేసిరు, కానీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత యుద్ధంలో ఎవరు గెలిచాలో గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి మళ్ళొకసారి హెచ్చరిస్తూ యుద్ధ భూమికి రెడీగా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. వచ్చే ఎన్నికలలో మాకు గాని న్యాయం జరపకపోతే, ముఖ్యంగా మా ముదిరాజు దాంట్లో మా దగ్గర డబ్బులు లేకపోవచ్చు, మా దగ్గర పలుకుబడి లేకపోవచ్చు, కానీ మా దగ్గర నమ్ముకున్న వ్యక్తికి పనిచేసే స్వభావము, నమ్ముకున్న వ్యక్తి కోసం ప్రాణం పోయే వరకు బరి గీసి కొట్లాడితే గుండె చివరి క్షణం దాకా కూడా కొట్లాడతాం. దీనికి మాత్రం భయపడేది లేదు, ఎక్కడ తగ్గేది లేదని కూడా మళ్ళొకసారి హెచ్చరిస్తున్నా. ఎందుకంటే మా దగ్గర డబ్బులు లేకపోవచ్చు, మా దగ్గర రాజకీయ నాయకులు బడా నేతలు లేకపోవచ్చు, మాకు సీట్లు ఇవ్వడానికి మేము ఒక నాయకుడిని అడగలేకపోవచ్చు, కానీ ఇన్ని రోజులు నమ్మించి మోసం చేసిన మీకు ఇంకా పనిచేసే అవసరం మాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేదు, ఉండదు అని కూడా తెలియజేస్తున్నా. మా దాంట్లో ఉన్నది ఒక 5-6 మంది
పెద్ద లీడర్లు, పెద్దగా ఉన్న నాయకులు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు 60 లక్షలు ఉన్న జనాభాకి కనీసం ఒక 5 సీట్లైనా, ఎందుకంటే ఆ రోజు 100 మంది ఉన్న కౌరవుల పేర్లు కూడా ఎవరికి తెలియవు, కానీ ఉన్న 5 మంది పాండవుల పేరు మాత్రం మొత్తం ఉన్న మన ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జీవికి తెలుసు కూడా, ప్రపంచం మొత్తం. అందుకే మా సంఖ్య భారీగా ఉంది ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. మా యొక్క ఓట్లతోనే మీరు ఇన్ని రోజులు గద్దెనెక్కిరు. మేము కట్టిన మమ్మల్ని వంచి మీరు మా మీద ఎక్కి చెట్టుకున్న కాయ తెంపుకుందామని చూస్తున్నారు. కాబట్టి తిరగబడే రోజు ఆసనమైంది. మీరు ఆలోచించుకోవాలి. మీరు తిరిగి ఏ పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం దక్కించుకోవాలన్నా, వేరే పార్టీ ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలన్నా సరే ముఖ్యంగా ముదిరాజులకు పెద్దపీట వేయాలి, ముదిరాజులకు సీట్లు కేటాయింపాలని తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా ముదిరాజులం ఉన్నాం. దాంతో పాటు ఇన్ని రోజులు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కట్టు బానిస లేక మీ యొక్క పార్టీని భుజాల మీద ఎత్తుకొని మోసినటువంటి వ్యక్తి నీలమధు ముదిరాజ్. ఎందుకంటే ఈ రోజు మేము ఎవరిని విమర్శించడానికి ఈ యొక్క మీటింగ్ సమావేశం చేసుకోలేదు. మేము మా యొక్క ఇక్కడ జరుగుతున్న, మీరు లోకల్ గా ఏమి ఎంక్వైరీ చేశారో, ఏమి సర్వేలు చేశారో మాకు తెలియదు. కానీ మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీరు ఒకసారి వచ్చి కూడా సర్వే చేసినట్టయితే ప్రతి ఒక్కరి నోట నుంచి ఒకటే మాట వినిపిస్తుంది, అరే నీలమ్మదనకు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్యాయం చేసింది కదా, ఇన్ని రోజులు వాడుకుంది కదా, టికెట్ ఇస్తానని ఆశ చూపించి కోట్ల రూపాయలు పార్టీ కోసం సొంత డబ్బులను ఖర్చు పెట్టుకొని ప్రజాసేవలో ఉన్నాడు కదా, అటువంటి నాయకునికి కూడా టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఈ రోజు ఇంకా ఈ పటాన్చెరు గడ్డ ఇంకేం పాపం చేస్తుంది, ఇంకెప్పుడు మేము బయటపడాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరం ఆలోచిస్తాం. ఏకతాటిగా ముదిరాజులందరం కూడా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో ముదిరాజులే కాదు, సంపన్న కులాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు అన్న గురించి తెలుసు. కాబట్టి ఆయన ప్రజల్లో మనిషి ప్రతి బిడ్డలాగా కలిసిపోయాడు. ఇప్పటికైనా ఆలోచించుకొని మీరు నీలమ్మదన్నకు ముందుకుని నడిపిస్తున్నారు. మీరు టికెట్ ఇస్తే భారీ మెజారిటీతోని గెలిపించుకుంటాం పటాన్చెరు మండలంలో. కేసీఆర్ సార్ మీకు తెలియదు ఏం లేదు, ఓడలు బండ్లు అయితే బండ్లు ఓడలు అయితే. సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్లో బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సంగప్ప తన వసతి గృహంలో విలేకరులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బాసర ట్రిపుల్-ఐటీలోని ఆత్మహత్యలపై బీజేపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాసర ట్రిపుల్-ఐటీలో బాబులు జాదవ్ చనిపోవడంతో బాధాకరమని అన్నారు. ఇక బాసర ట్రిపుల్-ఐటీలోని 1 సంవత్సరంలో 5 ఆత్మహత్యలు జరిగాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు కావు, బాసర ట్రిపుల్-ఐటీ యాజమాన్యం చేసిన హత్యలని చెప్పి సంగప్ప ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా స్టార్ట్ చేయక కొన్ని విషయాలు చెప్తా. ఫస్ట్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. రెండోది మీ అందరికీ సారీ, అంటే మొన్న మేము మెసేజ్ పెట్టినా మీకు నిన్న ప్రత్యక్షంగా మీకు ఆహ్వానించలే, అంటే భారీ వర్షం ఉంది కాబట్టి దానికోసం ఆహ్వానించలే, అది అవుతుందో కాదో అనుకోని. కానీ చాలా భారీ స్థాయిలో వచ్చారు. మేము తర్వాత అనిపించారు మిమ్మల్ని మిస్ చేసుకున్నాం. उतने लोग आते बोल के भी नहीं समझा, मैं पूरा हाल पूरा भर गया. ఆ వర్షంలో ఎవరు అంతమంది దగ్గర బైక్ మీద రావాలి అన్న. నమస్తే రండి రండి, మీకోసం చూస్తున్నాం రండి. కాల్ చేసిన మా కొడుకుతోనే మాట్లాడిన, మంచిగా మాట్లాడిండు. హాస్టల్ టైం అవుతుంది, డాడీ పోతున్నా అన్నాడు, పోబెట్టా అన్న. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఫోన్ చేసిండు, డాడీ నీకు ఆరాం ఉందా, జ్వరం అంటే ఆరాం ఉంది బెట్టా అన్న. అంటే ఇంజెక్షన్ తీసుకో డాడీ, నాకు ఉదయం చేయకు, నువ్వు నేను మంచిగా చదువుతా, ఇంకా 4 సంవత్సరాలు అంటే అయిపోయా నా చదువుడు, నేను మంచి ఇంజనీరింగ్ అయ్యి వస్తా, నీకు మంచి నడుపుతా, నువ్వు కూలీ చేసుడు అవసరం ఉండదు, నువ్వు మంచిగా ఉండు, నాకు ఉదయం ఏం చేయకు డాడీ అంటే. బెట నీకు డబ్బులు గినా ఏమైనా అవసరం ఉన్నదంటే, లే డాడీ నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులు 8 రోజులే ఇక దగ్గర ఉన్నాయి, సాయంత్రం చేస్తా డాడీ, సరే ఫోన్ పెట్టేయి డాడీ అని పెట్టేసిండు. గంట తర్వాత అక్కడ సార్ వాళ్ళు చేసిరు ఫోన్, సంతోష్ నాయక్ అంటే అవును అన్న, మీ బబ్లు ట్రిపుల్-ఐటీలో ఉంటాడేమంటే అవును సార్ అన్న, మీ కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయాడు, డెడ్ బాడీ తీసుకోపోని సడన్ గా నాకు చెప్పేసి. గంట దాకా నేనైతే నమ్మలేను, ఎందుకంటే ఇలాంటి కొడుకు కాడు. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నన్ను చెప్తుండే, ఈ విషయం ఇట్లా ఉంది డాడీ, లేకుంటే వాళ్ళ అమ్మ కన్నా చెప్తుండే, తమ్ముని కన్నా చెప్తుండే, పక్కకు ఇంకో పెద్ద కొడుకు ఉంటాడు అండనే, ఆ కొడుకు కన్నా అన్న కన్నా చెప్తుండే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండేది, వాళ్ళకి చెప్పలేడు. ఈ గంటతో లోపటినే మీ కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయిండని ఫోన్ చేసిరు.
ఇక అంతకు పోయినా సార్. ఇక కాలేజ్ కాడ పోయినా, తెల్లని దాకా గేట్ దగ్గర కూర్చున్నాం. ఇక పోలీసు వాళ్ళందరూ నన్ను భయపెట్టారు, నీకు సూట్ చేస్తాం, ఎక్కువ దుంకితే నీకు కాల్ చేస్తాం అంటే నేనన్నా నారాయణఖేడ్ మాది, నారాయణఖేడ్ నుంచి ఇంకా 1000 మందికి పిలిపిస్తాను నేను సార్. నా కొడుకు ఎట్లా చనిపోయిండు, రూమ్లో ఉరి వేసుకున్నాడు కదా, ఎట్లా వేసుకున్నాడు నాకు చూపెట్టుండి, లేకుంటే మీరు నాకు ప్రూఫ్ అనేది చూపెట్టుండి, ఎట్లా వేసుకున్నాడు ఏమనేది. ఇది ఊరి వేసుకోలేడు, లోపటినే హత్య అయిందని కూడా చెప్పిన. అయితే బాసరా ఎస్ఐ బైన్స సిఐ నాకు భయపెట్టి ఈ లెటర్ రాసిడు సార్. ఈ లెటర్ మీద నీకు 10 లక్షలు ఇస్తారు, 50,000 ఉద్యోగం ఇస్తారు, మీ నారాయణఖేడ్ ఏరియాలో ఎక్కడన్నా చేసుకోవచ్చు బాబు అంటే, ఇక నేను ఏడ్చుట్లో ఈ కాగితం చూసి జర ఒరిజినల్గా అనిపించింది, కరెక్ట్ అని నేను వచ్చేసిన. ఈడికి వచ్చేటాల ఎమ్మెల్యే సార్ దగ్గర పోయినా, ఏమని లేడు, ఇంట్లో ఏం లేదు, ఆడు నా ముండా కొడుకు నా మీద రాసిండు ఏమయ్యా లెటర్ అని ఆయనతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిండు, ఏమేమి మాట్లాడిండు. నాకు ఒక లెటర్ రాసి ఇచ్చిండు ఎమ్మెల్యే సార్. హరీష్ రావు దగ్గర వెళ్ళిన, కోకపేట హరీష్ రావు సార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన, పోయి 2 కాళ్ళు పట్టుకున్నా, సార్ నా కొడుకు చనిపోయిండు, నా పరిస్థితి ఎట్లా అంటే కనీసం నా ముఖం గుట్ట చూడలేడు సార్. బయటకు దొబ్బేసి ఏడసుకుంటా వచ్చేసిన సార్. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యా వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాయని ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు ఆరోపించారు. మదనపల్లె బీసెంట్ దివ్యజ్ఞాన ప్రభుత్వ కళాశాల నందు ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా మహాసభలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆవిర్భావం నుండే విద్యార్థుల సంక్షేమం కోసం, దేశ రక్షణ కోసం పనిచేస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న విద్యా వ్యతిరేక విధానాలపై పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి విద్యార్థుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్నటువంటి నిర్లక్ష్యాల పైన మనం అందరూ కూడా స్పందించి అందరూ కూడా మన కోసం. శివారెడ్డి ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి. ఇవాళ అఖిల భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఏఐఎస్ఎఫ్ అన్నమయ్య జిల్లా ప్రథమ మహాసభలు ఘనంగా ఈరోజు మన ఉమెన్స్ కాలేజ్ నుంచి కూడా బీటీ కాలేజ్ వరకు కూడా పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులతో ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రధానంగా కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నూతన జాతీయ విద్యా విధానం పేరుతో ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇప్పటికే స్కూల్ మెర్జింగ్ పేరుతో విద్యార్థులందరినీ కూడా 3, 4, 5 తరగతుల్ని మూసివేయడం వలన సుమారుగా 4,500 ప్రాథమిక పాఠశాలలు మూసేసింది. 30,000 ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ పోస్టులన్నింటి కూడా ఈరోజు ఆవిరయ్యే పరిస్థితి చేస్తా ఉంది. ఈ నూతన జాతీయ విద్యా విధానం ఒకవైపు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మూత వేస్తూనే మరోవైపు ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ కాషాయకరణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. మనం చూసాం, ఎంసీఆర్టీ నుంచి డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని ఈరోజు తీసేశారు. భారత స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం చేసిన భగత్ సింగ్ గాని, గాంధీ గాని, నెహ్రూ లాంటి మహనీయుల చరిత్రను తీసేసి బ్రిటిష్ వారికి ఒత్తాస పలికినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతాన్ని ఈరోజు చేర్చి చరిత్రను వక్రీకరించే పరిస్థితి వస్తున్నాం. అంతేకాదు రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను విన్నాను, విద్యార్థులందరూ కూడా ఉన్నత ప్రపంచం లాంటి స్థాయి శిక్షణ ఇస్తారని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు ఇంట్లో ఒకరికి అమ్మఒడి ఇస్తున్నారు. ఎఫ్ఆర్ఎస్ స్కీముల ద్వారా, లేకపోతే అటెండెన్స్ పేరుతో విద్యా దీవెనికి, వసతి దీవెనికి ఈరోజు కోతలు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం. అంతేకాదు విశ్వవిద్యాలయాలలో ఈరోజు టాప్ 100లో ఒక్క విశ్వవిద్యాలయం కూడా ర్యాంకింగ్ లేదు. విశ్వవిద్యాలయాలు కాకుండా మరోవైపు ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ డొనేషన్ల పేరుతో లక్షలాది రూపాయలు ఉన్నటువంటి ప్రజలే చదువుకునే పరిస్థితులు ఈరోజు ఆంధ్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉండాలి. అందుకోసం ఏఐఎస్ఎఫ్ ప్రథమ జిల్లా మహాసభ పిలుపునిస్తుంది. ఈ రాష్ట్రంలో, దేశంలో ప్రభుత్వ విధానాలకి ఏదైతే ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ కాషాయకరణ చేస్తుందో ఆ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ రంగ పరిరక్షణ కోసమే ఈ అన్నమయ్య జిల్లా మహాసభ ద్వారా ప్రభుత్వ విద్యారంగ పరిరక్షణ కోసం రాజీలేని పోరాటం రాబోయే రోజుల్లో చేస్తామని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. నా పేరు కోటేశ్వరరావు, ఏఐఎస్ఎఫ్ అన్నమయ్య జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి. ఈరోజు మదనపల్లె పట్టణంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా అన్నమయ్య జిల్లా ప్రధాన మహాసభలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి విద్యా వ్యతిరేక విధానాల పట్ల భవిష్యత్తులో ఒక భవిష్యత్ కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించేందుకు ఈరోజు ఇక్కడ మహాసభ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. చూస్తూ ఉన్నాం, ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ నూతన జాతీయ విద్యాలయం ద్వారా 3, 4, 5 తరగతులను హై స్కూల్లో విలీనం చేయడం ద్వారా దాదాపు 4-5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వాగులు, వంకలు దాటుకొని విద్యార్థులు హై స్కూల్లోకి పోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కానీ రవాణా సౌకర్యాలు లేకపోవడం వలన విద్యార్థులు అనేక మంది, వేల మంది విద్యార్థులు డ్రాప్అవుట్స్ అయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ అన్నమయ్య జిల్లా వ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకున్నట్టయితే వసతి గృహాల సమస్యలు విద్యార్థులు కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా శాశ్వత భవనాలు లేవు. అన్ని అద్దె భవనాల్లోనే ఈ యొక్క వసతి గృహ విద్యార్థులు నివసిస్తున్నారు. కొన్ని శాశ్వత భవనాలు ఉన్న చోట ముట్టుకుంటే కరెంట్ షాక్ కొట్టే విధంగా భవనాలు పాడైపోయి ఉన్నాయి.
అదేవిధంగా పైపచ్చులు ఊడిపోయి వర్షం పడినప్పుడు ఆ యొక్క శాశ్వత భవనాలు తడుస్తూ ఉన్నాయి. వెంటనే ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఏఐఎస్ఎఫ్గా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వసతి గృహ విద్యార్థులకు శాశ్వత భవనాలు ఏర్పాటు చేయాలి. మహిళా విద్యార్థులకు మహిళా వసతి గృహాలకు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఏఐఎస్ఎఫ్గా డిమాండ్ చేస్తూ విద్యను ప్రైవేటీకరణ కార్పొరేటీకరణ ఆకుండా ప్రభుత్వపరం చేయాలని నినాదంతో ఈ యొక్క మహాసభ ద్వారా భవిష్యత్ కర్తవ్యాలు నిర్వహించుకుని పోరాటాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ప్రస్తుతం అక్రమ సంబంధాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత లేకపోవడంతో మరో వ్యక్తితో రిలేషన్షిప్ కోసం పాకులాడుతున్నారు. ఇలాంటి విషయాలు తమ ఇళ్లలో తెలిసి కొంతమంది తమ భార్యాభర్తలను చంపేస్తుంటే మరికొంతమంది వారిని వదిలి ఉండలేక తమ ప్రాణాలను తీసుకుంటున్న ఘటనలు చాలానే జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని చోట్ల భార్యాభర్తల అక్రమ సంబంధాలపై గుండు గీసి నగ్నంగా ఊరేగింపు చేసిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. సేమ్ అలాంటి సీన్ ఇప్పుడు శ్రీ సత్యసాయి హిందూపురం జిల్లాలో జరిగింది. శ్రీ సత్యసాయి హిందూపురం జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. లేపాక్షి మండలంలోని ఊటుకూరు గ్రామానికి చెందిన హుస్సేన్ మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఇదే విషయంపై భర్తను పలుమార్లు భార్య నిలదీసింది. అయినా కూడా అతనిలో మార్పు రాలేదు. ఇవాళ లేపాక్షి మండలంలోని తిలక్ నగర్లోని మరో మహిళతో హుస్సేన్ ఉండగా అతడి భార్య రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుంది. భర్తకు అతని ప్రియురాలికి భార్య అరగుండు కొట్టించి ఇద్దరికి చేతులు కట్టేసి గ్రామంలో ఊరేగించింది. శ్రీ సత్యసాయి హిందూపురం జిల్లాలోని లేపాక్షి మండలం ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఈ ఘటన జరిగింది. అయితే ఈ జంట తిలక్ నగర్లో ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించిన మహిళ తన పేరెంట్స్కు విషయం చెప్పడంతో ఈ జంటను పట్టుకుని చితకబాదారు. వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్న జంటకు అరగుండు గీసి ఊరేగించారు. దీంతో విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి పేద రోగులకు వైద్యం కోసం కోట్లాది రూపాయలు అందిస్తున్నారని పాలకొల్లు వైఎస్ఆర్సీపీ ఇన్ఛార్జి గుడాల గోపి తెలిపారు. పట్టణానికి చెందిన గంధం వెంకట సురేష్ కాలేయ వ్యాధితో బాధపడటంతో కుటుంబ సభ్యులు గోపిని సంప్రదించడంతో ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి 10 లక్షలు మంజూరు చేయించి పత్రాలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీఎంఎస్ మాజీ చైర్మన్ ఎడ్ల తాతాజీ, వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. లాంగ్ షాట్ లో ఫోటో తీసుకో. చెప్పిన 10 రోజుల్లో వచ్చేసింది. 10 days. ఓకే ఎలా వచ్చింది అమ్మ ఎంత అనేది ఒకసారి మాట్లాడకండి. సురేష్ పేషెంట్ నా దగ్గరకు రావడం జరిగింది. ఇది సమస్య చాలా ఎక్కువ కాలం నుంచి బాధపడుతున్నట్టు అంతా వాళ్ళకి ఏ రకంగానూ బాగా ఫైనాన్షియల్గా బాగా ఇబ్బందులు చెప్పడం జరిగింది. ఇది వెంటనే నేను అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టిలో పెట్టాం. ఆ విషయాన్ని నేను మిథున్ రెడ్డి గారితో చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే ఎటువంటి సమస్య ఉంటే మనం ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకొని కోఆపరేట్ చేసి వాళ్ళకి ముందు ఉండాలి, ఇమీడియట్గా అది పంపించండి, నేను ఇమీడియట్గా శాంక్షన్ చేసి పంపిస్తానని చెప్పి అన్నట్టుగానే వారు అన్నట్టుగానే మనకి చెప్పడం ఒక 1 week 7 daysలో చెక్ రావడం జరిగింది. ఆ చెక్ ఏంటంటే 22,50,000 రూపాయలకు గాను వాళ్ళు ఎస్టిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని ఇమీడియట్గా 10 lakhs ఇష్యూ చేశారు. మిగిలింది కూడా ఆపరేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ బిల్ పెట్టాం. బిల్ పెట్టించి దాన్ని చేయించే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుంటానని మీ అందరూ ముందు సభ వారం రోజుల క్రితం
మరి సాయిరామ్ తన అన్నగారికి ఇలాగా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలి. దగ్గుతున్నప్పుడు కూడా నోట్లోంచి రక్తం వచ్చేస్తుంది, పరిస్థితి బాగోలేదు, మాకు ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని చెప్పగా మరి గోపి గారు అప్పటికి వచ్చి 4-5 రోజులు 6 రోజులు అయినా ఆయనకి ఈ విషయం చెప్పగానే వెంటనే తీసుకురండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన తీసుకెళ్ళగానే ఎవరన్నా అయితే నేను చాలా మంది నాయకులు చూశాను, ఆ ఫైల్ తీసుకుని చేద్దాంలే అనుకుంటారు. నిజంగా నేను అసలు ఊహించిన విధంగా మర్నాడే మరి సీఎం గారి దృష్టిలో తీసుకెళ్ళటం, తర్వాత మిథున్ రెడ్డి గారు ఎంత అవుతుందని అడిగితే దానికి ఎస్టిమేషన్ కావాలని చెప్పి అంటాం, వీళ్ళు వెళ్ళి వైజాగ్ వెళ్ళి అక్కడ ఎస్టిమేషన్ పేపర్లు తీసుకురావటం, ఎస్టిమేషన్ పేపర్ తీసుకున్న 3 రోజుల్లోనే మరి 10 లక్షల రూపాయలు మరి చెక్కు మరి పంపించడం, అదే విధంగా మళ్ళీ మిగిలిన దానికి కూడా నేను చూస్తానని చెప్పడం చాలా చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం. నేను గోపి గారు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారని నేను కళ్ళ కూడా ఊహించలేదు. ఎందుకంటే బోల్డ్ సమస్యలు ఉంటాయి, కానీ ఎదుటివారి బాధని తన బాధగా భావించి అతి తక్కువ టైంలో 7 రోజుల్లో మరి ఈ కార్యక్రమం చేశారు. నిజంగా వారికి కూడా వీరి తరపున నేను వారికి గుర్రాల గోపి గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఇలాగే ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని మరి ఆ దేవుడు ఆయనకి ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని గోపి గారికి ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని మనసారి కోరుకుంటున్నాను. మా నేపథ్యం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం బాధపడుతుంది. ఫైనాన్షియల్గా మా దగ్గర ₹1 కూడా లేదు సార్. సార్ దగ్గరికి వచ్చాను సార్, సార్ దగ్గర చేసి సార్ దగ్గరికి వచ్చాను. సార్కి పరిస్థితి అనగానే పేపర్ తీసుకుని అన్ని ఆయన దగ్గర నుంచి చూసుకొని 6 రోజులు పేపర్ వచ్చేలా చేసేస్తున్నాం. అది ఇలా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. 2 వాటి అంటున్నాయి. ఏలూరు చిరంజీవి బస్టాండ్ దగ్గర ఒక యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. స్థానిక చికెన్ షాప్ వద్ద యువకుడు రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నాడు. అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతుడు నగరంలోని రంగారావు కాలనీకి చెందిన తాపీ మేస్త్రిగా గోపీనాథ్ గా గుర్తించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఇండియా పేరు మార్పుపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్. ప్రతిపక్ష కూటమి భారత్ అని పేరు పెట్టుకుంటే దేశం పేరు మళ్లీ మారుస్తారా అని ప్రశ్న. భీమవరం నియోజకవర్గంలో నారా లోకేష్ పాదయాత్రపై వైసీపీ రాళ్ల దాడి. పోలీసుల వైఫల్యమేనని మండిపడ్డ టీడీపీ నేతలు. బాచుపల్లి నాలాలో పడి కొట్టుకుపోయిన బాలుడి ఘటన విషాదాంతం. నిజాంపేట తుర్క చెరువులో మృతదేహం లభ్యం. నంద్యాల జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం. వ్యక్తిని అతి కిరాతకంగా నరికి చంపిన దుండగులు. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.